जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद हिजाजी प्रोग्राम गुलदस्ता दे नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र और यह प्रोग्राम पेश किया जा रहा है FM 95 पंजाब रंग तो पंजाबी का प्रोग्राम पंजाबी का चैनल तुहाडा अपना चैनल FM 95 पंजाब रंग ते प्रोग्राम भी तुहाडा अपना गुलदस्ता और इस गुलदस्ते दे रंग तुसी, इस गुलदस्ते दे फुल तुसी, इस गुलदस्ते दी खुशबू तुसी और राशिद हिजाजी तुहाडे गुलदस्ते नूं सजांदा है तुहाडीਆਂ ही गल्लां नाल। अज साडे मेहमान ने जिवें असीं बड़े सोहने अच्छे मनमोहने और मुआशरे विच एक रोल मॉडल की हैसीयत नाल जिहड़ी शख्सियतां मौजूद होंदियां ने मुख्तलिफ शोबियां च वो साडी मेहमान होंदियां ते अज जिहड़े साडे मेहमान ने उन्हां दा ताल्लुक ते कानून की दुनिया नाल है। एडवोकेट ने, वकील ने, ठीक है ना, एडवोकेट समझ गए हो लेकिन वकील बहरहाल वकील ही होंदे ने। अपनी जुबान च असीं गल कर लीए लेकिन ये वकालत करते हैं टैक्स के शोबे च और टैक्स का ताल्लुक तो खालिस्तान कारोबार नाले, खालिस्तान तजारत नाले, खालिस्तान दुनियादारी नाले। तो तुसी गल करोगे कि लो हिजाई साहब तुसी एक बड़ा दुनियादार दे बंदा चुक के लैंदा साडे कोल, नहीं। हाँ बिल्कुल दुनिया च रहिंदे ने और उस तरह रहिंदे ने जिस तरह कश्ती पानी च रहिंदी है कि पानी कश्ती के अंदर नहीं आंदा, कश्ती पानी के उत्ते चलती है। इस तरह दुनिया च रहिंदे जरूर ने, दुनियादार बंदे ने, दुनियादारी करते हैं, वकालत करते हैं, टैक्स की वकालत करते हैं। लेकिन ये नाल एक होर जिहड़ा इन्हां दा सोहना जिहा रंग है, सोहना जिहा रूप है, वो है कि तसव्वुफ की दुनिया च भी माशाअल्लाह ताला इन्हां दा एक मुकाम है, इन्हां दा एक नाम है, एक जिंदगी रियाजत च गुजरी है। और मैं ज़ाती मेरी अपनी मालूमात ने कि 5 अशरे 50 साल कोई थोड़े नहीं होंदे। 50 साल अद्धी सदी रियाजत करनी तसव्वुफ के मैदान च भी और अपने आप नूं दुनिया दे विच भी रखना और रिज़्क़े हलाल कमाना उस शोबे दे विच जिन्हों कहा जाता वकालत। जी हाँ, मलक रहमतुल्लाह साहब साडे अज दे मेहमान ने ते मैं वेलकम करदा अपने इस गुलदस्ता प्रोग्राम दे विच। मलक रहमतुल्लाह, वेलकम टू माई शो। शुक्रिया आजादी साहब, बड़ी मेहरबानी तुहाडी, तुसी मौका दिता है पंजाब रंग ते मलक साहब मैं पता है कि तुसी एक बड़े सादा मजाज जे बंदे हो और अही सादगी तो मैनू सच्ची गल है एक मोह लैन वाली है और मैनू यही पसंद आई तो मैं कि एक सादा जी शख्सियत नूं सादगी अपने मजाज के हवाले नाल, सादगी अपने इखलाक के हवाले नाल, सादगी अपने गुफ्तगू के हवाले नाल, लेकिन पूरी तरह एक बाइलम शख्सियत, एक बाकमाल शख्सियत अपने शोबे च भी और इहदे नाल जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि तसव्वुफ विच भी इन्हां दा एक कंट्रीब्यूशन है। और रब नाल ताल्लुक होने का मतलब यही है कि तुसी रब दे बंदे नाल भी प्यार करो, अल्लाह दे बंदियां नाल प्यार करना और अल्लाह दे नाल अपना ताल्लुक रखना, इहो एक सीधा रस्ता है। इहो ही वो रस्ता है जिहड़ा अल्लाह ने दस्सिया, इहो ही वो रस्ता है जिहड़ा अल्लाह दे रसूल ने दस्सिया और इहो ही वो रस्ता है जिहड़ा अल्लाह दे नेक बंदे दसदे आ रहे हैं। और ਇਹਦੇ ਤੇ अमल करके ही फलाह है, ਇਹਦੇ ਤੇ अमल करके ही खैर है, ਇਹਦੇ ਤੇ अमल करके ही बेहतरी है कि असी अल्लाह ने जो कुछ पैगाम दिता है, अल्लाह ने जो कुछ हुक्म दिता है और अतात करिए। फिर अल्लाह के हुक्म के तहत ही असी अल्लाह के बंदियां नाल प्यार करिए। और अल्लाह के बंदियां नाल प्यार करने का मतलब है कि असी अपने आप नूं बेगरज कर दईए, अपना लालच अपना मुफाद एक तरफ रखिए और अल्लाह के दिते हुए ते राजी हो जाइए। जदों असी इस तो हटने हैं, इस ट्रैक तो हट जाने हैं और असी अपने मुफाद ते खुदगर्जियां ते और लालच पै जाने हैं तो उस वक्त एक मारदाड़ शुरू हो जाती है, उदों हक तलफी शुरू हो जाती है। हक तलफी किहदी हुंदी है? अल्लाह दे बंदियां दी। वो तुसी भी अल्लाह दे बंदे, असी भी अल्लाह दे बंदे ते अल्लाह दे बंदे ते कह जांदे कुंभ है तो असी एक दूजे नाल हक तलफी कर रहे होइए, एक दूजे नाल लुटमार करते होइए, एक दूजे दे असी हक नूं गसब करते होइए तो फिर किस तरह असी कह सकते हैं कि साडा अल्लाह नाल ताल्लुक है, अल्लाह दे रसूल नाल ताल्लुक है जे असी अल्लाह दे बंदियां नूं दुख पहुँचा रहे होइए। तो इस ते गलबात जारी रहेगी और असी इंशाअल्लाह इत्थों ही सिलसिला अपनी गुफ्तगू दा अगे करांगे। लेकिन हुण चूँकि मेरे मेहमान मलक रहमतुल्लाह साहब ने तो मैं चाहांगा उन्हां दी गलबात करिए। तो वो पहलों तो मैं मलक साहब तुहानूं अपने प्रोग्राम च खुश आमदीद कहते होया सब तो पहलों यह जानना चाहांगा तुहाडी ज़ात के बारे च, तुहाडी शख्सियत, तुहाडी पर्सनैलिटी के बारे च कि असी सीधी जी गल है कि मलक रहमतुल्लाह साहब नाल मलक रहमतुल्लाह दी गल्लां करांगे। तो मलक साहब ज़रा तुसी दसो ज़रा अपना पस मंज़र, अपनी फैमिली बैकग्राउंड और ज़रा अपने आप नूं माजी च लै जाओ कि तुसी जदों होश संभाली
ਤੇ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਓ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੰਮ ਵਾਲੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮਹੱਲਾ ਕੱਕੇ ਜ਼ਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਕੇ ਜ਼ਈ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਕ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਕੱਕੇ ਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਪਲ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਊਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਕੱਕੇ ਜ਼ਈ ਔਰ ਕੱਕੇ ਜ਼ਈ ਬਰਾਦਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ, ਜ਼ਰਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਕੱਕੇ ਜ਼ਈ ਸੀ, ਜ਼ਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਕਸ਼ੀ ਦੇ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਤਜ਼ਾਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ, ਮਲਕ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਤਾਜਰ ਕੁਤਬ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਬੜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਆਈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਲਕ ਬਸ਼ੀਰਉদ্ਦੀਨ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ। ਮਲਕ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਲਕ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚਾਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਹੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਲਕ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਤਾਜਰ ਕੁਤਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ? ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਰਲ ਗਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਮਲਕ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਤਾਜਰ ਕੁਤਬ। ਹਾਂਜੀ। ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਮਲਕ ਆਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਖੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਮਾ ਆਰਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਆਰਟ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਯਾਦਗਾਰ ਆਰਟ ਸਟੋਰ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਕੁਤਬ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋ, ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ? ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। ਨਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਖੇਡਦੇ ਖੁੱਡਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਖੇਡਦੇ ਖੁੱਡਦੇ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਫਿਸ ਸੀ ਨਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਫਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਾਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦਬੰਦੀ ਹੋਣੀ, ਜਲਦਬੰਦੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਟਾਈ ਵਗੈਰਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਾਫੀ। ਸਹੀ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਲਦਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਲਾਈ ਮੁਲਾਈ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਠਹਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਆਮੋ ਤੋਂ ਆਮ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ। ਹਾਂ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਵਕਤ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ, ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਅੱਛਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਚ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸੀ ਨਾ। ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਉਹ ਚੀਨੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀ? ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, 6ਵੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਾਲੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਬੇਸਬਾਤੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਲਾਈ ਏ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਬਣੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮਗਫਰਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾਈ ਜਾਵੋ। ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਜਵਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਲਕ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਕੇ ਜਈ ਦਾ ਮਹੱਲਾ, ਕੱਕੇ ਜਈ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੱਕੇ ਜਈ ਬਰਾਦਰੀ, ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ, ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਕੁਤਬ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਮੇ ਪਾਕ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਖੁਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ? ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਫਏ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਡਿਲੇ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੈंने ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਆਈਕਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੀਕਮ ਕੀਤਾ ਐਲੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 92 ਦੇ LLB ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਰਸ ਦੀ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਾਰ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, IT ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨਾ, ਰੁਦਾਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ IT ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਨ ਅਮੀਨ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸੇ 5 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਆਵਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਣੀ। ਉਹ ਲਾ ਬੁੱਕਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਲਾ ਬੁੱਕਸ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਾ ਬੁੱਕਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਥੋਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਵਾਨੀਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਚੰਦ ਮਾਹ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲੇਜ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲੇਜ, ਨਾਲੇ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕਵਾਨੀਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 3-4 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕਵਾਨੀਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ? ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 22 ਸਾਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, 22 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1900 ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਖਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, 80-90 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। 83-84 ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ 83-84 ਹੋ ਗਿਆ, 16 ਸਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ 36-37-38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚੰਦਦਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਵਾਨੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਐਸੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕਵਾਨੀਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਜੋ ਟੈਕਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਈਏ? ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ? ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ, ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਕਿ ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਸੁਰ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ? ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ 100% ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਨਹੀਂ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਐਸੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੀ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਅਸਲ ਤੇ ਆ ਗਏ हैं क्योंकि मलिक रहमतुल्लाह साहब ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਵਾਨੀਨ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਚਿਆ ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਭੀਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ 'ਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੈਰਾਂ ਹੀ ਖੈਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਆਇੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਨੇਰ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ? ਹਾਂ, ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ। ਜੀ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਕਸਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਟੋਟਲ ਤੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਇਬਤਦਾਈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਹਿੰਦਗਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਵੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਸ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ 100% ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਰਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਮਰਬੂਤ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਐਂਟਰੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਜੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ। ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਘਾਟਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਕੰਮ ਨਾ ਮੁੱਕੇ, ਕੰਮ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ 'ਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਏਗੀ ਨਾ। ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਬੂਤ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਵਾਮ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨਾਲ, ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਪਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਾਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਝਾਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਾਲੂਮਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਗਾਹੀ, ਤੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਤੇ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਲਵਾ ਹੈ, ਜਲਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦਾ ਖਲੇ ਮਾਮੂਲ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 45-50 ਚਲੋ ਜੀ 40-45-50 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਗਫ ਔਰ ਤਾਲੁਕ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਉਣ ਦਾ? ਬਸ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਦੌਰੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕੋਈ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਨਾ, ਖਾਰਾ ਬੂਟਾ ਮੱਲ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਖਾਰਾ ਬੂਟਾ ਮੱਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਰਾ ਬੂਟਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਕੋਈ ਮੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਰਸਾਈ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਕੀ ਖਾਸ ਰੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ 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 ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਰਫਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ? ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਮਨਾਜ਼ਿਲ ਸਲੂਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗਏ ਬਗਾਏ ਨਾ, 2-3 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਕਨਾਤੀਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰੇ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੌ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਚੂੰਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੁਲਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਇੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਗੁਲਬਰਗ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਂਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲ ਕਲਬ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਕਲਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਸਲ ਇੰਨਾ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਲੁਕ ਰਹਿਣਾ? ਕੈਫੀਅਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਦੌਰ ਆਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਆਏ ਮਰਾਹਲ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਫ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਕਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਬ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਲਬ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੈਫੀਅਤ। ਉਹ ਚਲੋ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਜਮਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰ ਨੇਕੀ ਸਮਝ ਕੇ, ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਖੈਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ
ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਤਾਲੁਕ ਵੀ ਫਿਰ ਕਲਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ। ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਵਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ। ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਸ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੂੰ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬੰਦਾ ਆਪ ਕੀ ਸੋਚ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਮੂਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਵੁਫ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ 'ਚ ਢਾਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਦੀਗਰ ਮਾਮਲਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੁਸਬਤ ਅਸਰ ਹਾਂ, ਬਰਕਤ ਹੋਈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਆਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਅਮਲ ਹੈ ਮੁਸਬਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਔਰ ਤਮਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਦੂਸਰੇ ਸਲਾਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮਝਦੇ ਕਲਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਬੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਬ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਬ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਦਿਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਮਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਕੂਨ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਔਰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਾ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਲਕ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪਰੋਣੇ ਸੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਸੋ ਗੁਲਦਸਤੇ ਦੇ, ਔਰ ਗੁਲਦਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਹੋਬ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ, ਜਿਤਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਇਹ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜਾ ਭਰਪੂਰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੈ।